الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، والظاهر هو الله، والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام علماء کرام، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے لیے تو اب خوشی کا دن آ گیا. آپ کہو گے اب ہمارا ویک اینڈ آیا، جس میں آپ بہت اطمینان کے ساتھ یہاں بیٹھ کر باتیں سنتے ہیں. آپ کا ویک اینڈ اور میرا ریسٹ اینڈ. بھائی سمجھے کہ نہیں؟ میری ایسی ٹوٹی پھوٹی انگلش ہے. مجھے ایک بچہ پوچھتا ہے کہ یو کین ٹاک ان انگلش. اس کو کچھ پوچھنا ہوگا، بیچارہ مجھے پوچھتا ہے یو کین ٹاک ان انگلش. کیونکہ اس نے میرے بڑے بھائی کو دیکھا کہ وہ بہت انگلش میں اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، تو وہ سمجھا کہ میں بھی کوئی انگلش کا بہت بڑا پروفیسر ہوں گا. تو مجھے پوچھتا ہے یو کین ٹاک ان انگلش. تو میں نے کہا یس آئی کین ٹاک ان انگلش، آئی کین ورک ان انگلش، بٹ آئی کانٹ بی انگلش. بھائی برابر ہے کہ نہیں؟ ہاں، میں انگلش بن کے رہنا نہیں چاہتا، اس لیے آپ جانتے ہوں گے انگلش بن کے رہنے میں بڑا نقصان ہے. نقصان ہے کہ نہیں؟ اس لیے انگلش بننے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ اپنی بیوی سے ڈرو، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ بار بار ایک ہی بات کرتا، لیکن کروں کیا؟ میں جن جوان دوستوں کے ساتھ گھومتا ہوں سب کے اندر میں نے بہت غور کیا، فکر کیا، نتیجہ یہی نکلا کہ ہر ایک اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے. آج ہمارے ایک جوان دوست کے ساتھ میں جا رہا، نام نہیں لیتا ورنہ بیچارہ بدنام ہو جائے گا، یہاں موجود ہے. میں ہمارے نوجوان دوست کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بیچارہ باہر نکلا اپنی گاڑی کو ڈھونڈ رہا، کبھی دائیں طرف دیکھ رہا، کبھی بائیں طرف دیکھ رہا. بعد میں فون کیا، معلوم ہے بیوی گاڑی لے کر چلی گئی. میرے بھائی یہ حال ہے. اسی وجہ سے عورت اتنا بولتی ہے کہ بیچارے مرد کو تو بولنے کا کچھ باقی نہیں رہتا ہے. ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ کسی کلاس میں پہنچے اور جا کر کسی چھوٹے بچے سے پوچھا کہ بھائی آپ گھر میں جو زبان استعمال کرتے ہیں اس کو مادری زبان کہا جاتا ہے، مدر ٹنگ، تو اس کو مدر ٹنگ کیوں کہتے ہیں، اس کو فادر ٹنگ کیوں نہیں کہا جاتا، جبکہ باپ کا درجہ تو اونچا ہے. تو بچہ کہنے لگا جب سے میں تو پیدا ہوا ہوں مدر ٹنگ ہی چل رہی ہے، ماں کی زبان ہی چلی، میرے باپ کو تو بولنے کا موقع بھی نہیں ملا. وہ بچہ ضرور انگلینڈ کا ہوگا. میرے بھائیوں،
کل ایک بات میں نے آپ سے بتائی تھی اور اس کا آپ لوگ پکا ارادہ کر لو کہ رمضان کا مہینہ گزرے اس سے پہلے ہم اپنے خدا کو راضی کر لیں. اللہ کی ذات بڑی کریم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ بڑے رؤوف اور بڑے مہربان اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. تو خدا بھی ہمارا کریم ہے, نبی بھی ہمارا کریم ہے, اور ہماری شریعت بھی بہت ہی زیادہ آسان اور بہت ہی زیادہ اچھی شریعت ہے. اللہ کرے کہ خدا کی محبت, نبی کی محبت اور شریعت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے. ایک صحابی جن کا نام حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, 80 سال تک آگ کی پوجا کرتے رہے. 80 سال تک آگ کی پوجا کرتے رہے. ایک دن خیال آیا کہ جب سارے لوگ حق مذہب کو تلاش کرتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں تو میں بھی کل صبح میں ایک حق مذہب کو تلاش کروں گا اور اس کو قبول کر لوں گا. یہ سوچ کر سو گئے. رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور کہتے ہیں کہ اے دحیہ, اگر دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو میرے مذہب کو قبول کر لے. صبح اٹھتے ہیں اور سیدھے دربار رسالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول 80 سال ہو گئے آگ کی پوجا کرتا ہوں. حضرت دحیہ فرماتے 80 سال ہو گئے آگ کی پوجا کرتا ہوں, اب صحیح مذہب کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو خدا نے مجھے تمہارا پتہ بتایا. اب مجھے اپنے ہاتھ پر اس بات کی توفیق دے دو کہ میں اسلام قبول کر لوں. روایت کے اندر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے, حضرت دحیہ بھی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے, وہ نبی اور امتی کا ہاتھ ملتا ہے اور وہ حضرت دحیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. حضرت دحیہ اسلام کو قبول کرتے ہیں. روایت میں قبول کرنا ہوتا ہے کہ پھر رونا شروع کرتے ہیں. تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ تمہیں رونا کیوں آتا, اب تو تم نے اسلام قبول کر لیا, رونا کیوں آتا؟ حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ نبی تمہیں معلوم نہیں میں بہت گنہگار ہوں. حضرت دحیہ کہتے ہیں کہ میرے نبی تمہیں خبر نہیں میں بہت بڑا گنہگار ہوں. میں نے بہت نکاحیں کی اور 70 بیٹیاں میری پیدا ہوئی اور ہر بیٹی کو میں نے زمین کے اندر دفن کر دیا. 70 بیٹیاں میرے نکاح کے بعد پیدا ہوئی اور ہر بیٹی کو میں نے زمین میں دفن کر دیا. اتنا بڑا میں پاپی ہوں, شاید میرا خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. روایت میں ہے کہ ہمارے نبی نے بھی گردن جھکا دی. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میری امت کی 70 بیٹیاں دنیا میں آئی اور اس آدمی نے اس 70 بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا. ہمارے نبی نے بھی گردن جھکائی. ابھی گردن جھکانا تھا, جبرائیل آسمان سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی دحیہ کو معاف کر دو. جب میں اللہ کہتے ہیں جب میں 80 سال آگ کی عبادت کو معاف کرتا ہوں تو تم بھی اس گناہ کو معاف کر دو. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اٹھاتے, حضرت دحیہ رو رہے ہوتے. ہمارے نبی فرماتے جا دحیہ خدا نے تجھے معاف کر دیا. پھر ہمارے نبی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے کہ اللہ 80 سال جو آگ کی عبادت کرتا ہو اس کو تو معاف کرتا, جو 70 لڑکیوں کو زمین میں دفن کرتا ہو اس کو تو معاف کرتا, تو میرا ہر امتی جس سے شروع سے مجھ پر ایمان لایا اے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دینا. میرے بھائیو ہم سب کا معاملہ حل ہو گیا. بس اللہ کرے کہ یہ دعا ہمیں نصیب ہو جائے اور یہ اس کو نصیب ہوگی جس کے دل میں ہمارے نبی کی سچی محبت پیدا ہو جائے. میرے بھائیو نبی کی محبت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو گناہوں سے نفرت شروع ہو جاتی. آج تو گناہوں سے نفرت نہیں ہوئی میرے بھائیو. اب زنا کرنا تو اس میں ہمیں بہت اچھا لگتا, کسی کا مال دبا دینا یہ ہمیں بہت اچھا لگتا, ماں باپ کے حق کو ٹھکرا دینا یہ ہمیں بہت اچھا لگتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہو جائے اس کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. میرے بھائیوں ایک بہت عجیب بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہے. بھائی ہے کہ نہیں؟ حضرت حسین سے ہم سب کو محبت ہے. اور کیوں محبت نہ کرے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس کو حسن اور حسین سے محبت ہوگی اس کو مجھ سے بھی محبت ہوگی, اور جس کو مجھ سے محبت ہوگی اس کو میرے خدا سے محبت ہوگی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس کے دل میں حسن کی محبت آ گئی, جس کے دل میں وہ پیارے نواز حسین کی محبت آ گئی, انشاءاللہ اس کے دل میں خدا کی محبت بھی آ جائے گی. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب جانتے ہیں اور بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ
تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے اور جا کر اپنی گردن کو کٹایا. میرے بھائیوں کٹایا نہیں کٹایا, صرف اپنی گردن نہیں کٹائی, اپنے جوان اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی خدا کے راستے میں قربان کیا. وہ نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ہم بڑے زور و شور کے ساتھ 10ویں محرم کو یہ کہتے ہیں کہ آج ہم حسین کا غم پورا کریں گے. بھائی ہوتا کہ نہیں, بہت سی بدعتیں ہوتی ہے, جہاں 10ویں محرم آتی ہے تو ہم اس کربلا کے نام پر, حضرت حسین کے نام پر نہ جانے ہر وہ کام کرتے ہیں جس کے بارے میں نہ نبی نے کبھی حکم دیا نہ کبھی خدا نے حکم دیا. لیکن حقیقت کو کھولنا نہیں چاہتے. ہم حقیقت کو کھولیں کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے اور حضرت حسین نے اپنی گردن کیوں کٹائی, اپنے جوان بیٹے کو کیوں قربان کیا اور اپنے معصوم دودھ پیتے بچے کو خدا کے راستے میں کیوں قربان کیا. ہم نے کبھی اس کو نہیں سوچا. آج عجب بات ہے کہ اندر کی جو کو ہم بھول بیٹھے اور اوپر جتنی بدعتیں کرنی تھی ہم نے حسین کے نام پر بدعتیں کرنا شروع کر دی. ہم نے 10ویں محرم پر بدعتیں شروع کر دی. میرے بھائیوں, یہ جب بھی 10ویں محرم کا دن آتا ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کو یاد دلاتا ہے, لیکن ساتھ میں ایک بات بھی یاد دلاتا ہے کہ نواز رسول حضرت حسین نے اپنی گردن اگر کٹائی تو صرف اس لیے کٹائی کہ ان سے گناہ برداشت نہیں ہوا تھا. ایک گناہ ہوتا تھا, حضرت حسین سے وہ برداشت نہیں ہوا. حضرت حسین نے فیصلہ کر دیا کہ میرے نانا کی شریعت کو کوئی توڑے گا, میں اپنی گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن گردن کو گناہ کے سامنے جھکا نہیں سکتا ہوں. اور میرے بھائیوں, آج 24 گھنٹے ہمارے گھر میں گناہ ہوتے ہو, 24 گھنٹے ہمارے گھر میں گناہ ہوتے نہیں ہوتے بھائی, 24 گھنٹے گناہ ہوتے کہ نہیں ہوتے. آج کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں ٹی وی نہ رکھا ہو؟ میرے بھائیوں, رکھا نہ رکھا. اور سب کو معلوم ہے کہ یہ ٹی وی ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمارے معاشرے کو بھی خراب کیا, ہمارے بچوں کی زندگی کو بھی برباد کیا اور ہماری جوان بیٹیوں کو بھی برباد کیا. لیکن میرے بھائیوں, ہمت نہیں ہوتی کہ آج نبی کی محبت میں اس ٹی وی کو اپنے گھروں سے نکال دیں. اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے. میرے بھائیوں, یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ حسین کا دامن نہیں چھوٹے گا. یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ حسین سے محبت ہے, اور یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ نبی سے محبت ہے. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں اگر ان لوگوں سے محبت ہے تو تیرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تو کسی گناہ کی طرف نہ جائے اور گناہوں کی نفرت تیرے دل میں پیدا ہو جائے. میرے بھائیوں, آج جو ٹی وی ہم نے ہمارے گھروں کے اندر رکھا, کوئی بھی اٹھ کر یہ بتائے کہ آج عقل اس کی اجازت دیتی ہو یا پھر ہمارے نبی اس کی اجازت دیتے ہو. کیا آج ہماری عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک جوان بیٹی بیٹھی ہے, اس کا بوڑھا باپ بیٹھا ہے, بہو بیٹھی ہے, سسر بیٹھا ہے اور سب مل کر ایک ننگی تصویر کو دیکھتے ہیں؟ میرے بھائیوں, کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ لیکن ہوتا ہے آج. میرے بھائی, آج ہو رہا, ایک باپ بھی موجود ہے, اس کی جوان بیٹی بھی موجود ہے, اور ساس بھی موجود ہے, بہو بھی موجود ہے. میرے بھائیوں, پھر بتاؤ, رات کو جب پورا گھر مل کر ایک ننگی تصویر کو دیکھتا, دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے وہ بیٹا سوچتا ہے جیسا میں گنہگار ہوں میرا باپ بھی گنہگار ہوں, جیسے میں نے خدا کی نہیں مانی میرے باپ نے بھی خدا کی نہیں مانی, اور اس کے دل سے باپ کا احترام ختم ہو جاتا ہے. اس کے دل سے باپ کا احترام ختم, اس کے دل سے ماں کا احترام ختم. وہ جوان بیٹی اپنی ماں کی ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں, یہ کلہاڑی خود ہم نے اپنے پاؤں میں ماری, ہم نے خدا کو ناراض کیا, خدا نے ساری مخلوق کو ہم سے ناراض کر دیا ہے. میرے بھائیوں, ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ. دیکھو, یہ آخری وقت ہے, اب 2-3 دن میں تو اپنی بات کہہ کر چلا جاؤں گا. لیکن میرے بھائیوں, ایک بات یاد رکھو, یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جس گھر میں یہ لعنت ہوتی ہے, جس گھر میں یہ ٹی وی جیسی بلا ہوتی ہے, اس گھر میں قیامت تک خدا کی لعنت اترتی رہتی ہے. میرے بھائیوں, ہم کتنا اپنے آپ کو بچائیں گے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خدا کی لعنت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے کہ جب خدا کس کو رحمت سے دور کرنے پر آئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو خدا کی رحمت سے قریب نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک سوال آپ سے پوچھوں, کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ بھائی, کوئی ایسا ہے جو کھڑے ہو کر آج یہ اپنا سینہ ٹھوک کر کہے کہ نہیں, میں خدا کے عذاب کو برداشت کروں گا؟ ہے کوئی؟ میرے بھائیوں, قیامت تک کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں میرے پروردگار کے عذاب کو برداشت کر سکتا. لیکن میرے بھائیوں, ہم زبان سے نہیں کہتے, لیکن ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اشد العذاب یوم القیامت المصبرون. ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو دے گا جو گھر میں تصویر رکھنے والے ہوں گے, جو گھر میں تصویر رکھنے والے ہو. اور جبکہ ہماری ٹی وی میں ننگی تصویر آتی ہو تو ہمارے نبی فرماتے سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا. میرے
भाइयों पक्का इरादा करो, रमजान का मुबारक महीना है, ये इतना मुबारक महीना है कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि रमजान की रात में या रमजान के दिन में अगर किसी का भी इंतकाल हो जाए, खुदा उसको अज़ाब कब्र से बचा लेता है, खुदा उसको माफ कर देता है। मेरे भाइयों, मैं ये कहने जा रहा था कि आज गुनाहों से नफरत हमारे दिल में आ जाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फूल थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े लाडले थे, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शायद आपको मालूम होगा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं और इस बात को ऐलान करने के लिए निकलते हैं कि यजीद जो गुनाह करने जा रहा, उस गुनाह को मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। एक गुनाह जो हो रहा है और नबी की जो सुन्नत है और नबी का जो तरीका है उसको तोड़ा जाता है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बर्दाश्त नहीं। हज़रत हुसैन को मालूम है मैं जा रहा हूँ और बहुत लंबा चौड़ा मुकाबला होगा, लेकिन 72 आदमियों को लेकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकल जाते हैं। मेरे भाइयों, वो शहादत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी अजीब शहादत है। मैं सारी बातों को हटप करके सिर्फ इतनी बात बताऊं कि हज़रत हुसैन की शहादत ने आज हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है, बहुत बड़ा सबक दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अब खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और हुसैन की अगर सच्ची मोहब्बत है तो हुसैनी बनने की कोशिश करो, अगर मोहम्मद की सच्ची मोहब्बत है तो मोहम्मदी बनने की कोशिश करो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको मालूम होगा, जब मैदान करबला के अंदर पहुंचे 40 दिन हो गए, न हज़रत हुसैन को पानी का कतरा दिया गया, न उनके घर की औरतों को पानी का कतरा दिया गया और न उनके 72 आदमियों को पानी का कतरा दिया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है। हज़रत हुसैन के काफिले का हर आदमी निकलता है और सामने बड़े लश्कर के साथ मुकाबला करता है और मुकाबला करते करते शहीद हो जाता है। लिखा है कि हज़रत हुसैन के पास सिर्फ 72 आदमी थे, उनमें भी कुछ औरतें थी, उनमें हज़रत हुसैन का घराना था। हज़रत हुसैन एक एक नौजवान को खड़ा करते हैं और कहते हैं जाओ लड़ो सामने जाकर, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर का आदमी बड़े लश्कर के साथ मुकाबला करता, बेचारा एक आदमी कितना मुकाबला करता, आखिर में मार खाकर वो भी शहीद हो जाता था। रिवायत के अंदर लिखा है कि हज़रत हुसैन के जो बड़े लड़के थे, जिनको अली अकबर कहा जाता, जिनका नाम अली अकबर है, अब उनका वक्त आता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उंगली से इशारा करते थे, मेरे बड़े बेटे अली अकबर अब खड़े हो जा और अकेला जाकर उनका मुकाबला कर। वो बड़ा बेटा जाता है, सर पर कफन बांध कर निकलता है। लिखा है किताबों के अंदर, अली अकबर सामने के लश्कर के अंदर घुस जाता है, बड़ा देरीना मुकाबला करता और बड़ी बहादुरी का मुकाबला करता, 80 जख्म बदन पर लगते हैं और आखिर में खुदा को प्यारा हो जाता है, आखिर में खुदा को प्यारा हो जाता। रिवायत के अंदर है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके घर की औरतें जब इस जवान बेटे को खुदा के रास्ते में शहीद होता हुआ देखते, हज़रत हुसैन आगे बढ़ते हैं और अपने बेटे की लाश को अपने हाथ में उठा कर लाते हैं। मेरे भाइयों, सोचो वो कैसा मंजर होगा। वो हुसैन जिनके हाथों को हमारे नबी चूमा करते थे, आज वो हुसैन अपने बेटे की लाश को अपने हाथ में उठाकर जब वापस लाते हैं, लिखा है किताबों के अंदर, वो लाश वापस आती है कि घर की औरतें चीख मार कर रोना शुरू करती। तो हज़रत हुसैन सबको कहते हैं सब्र करो, आज मैं जो कुछ करता हूँ मेरे नबी के दिल को खुश करने के लिए करता हूँ। मेरे भाइयों, वो अजीब वक्त था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा बेटा शहीद होता कि एक आदमी आकर कहता है कि हुसैन तुम्हारा जो छोटा बेटा है, जिसे अली असगर कहा जाता, दूध पीता बच्चा है, आज उसको पानी का कतरा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो तरसता है, कहीं से तुम पानी के 2-4 कतरे लेकर आ जाओ। मेरे भाइयों, कुर्बान जाए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अपने छोटे बेटे को गोद में उठाते हैं। अली असगर वो छोटा बेटा है, आखिरी सांस लेता है, उसको पानी का कतरा नसीब नहीं। हज़रत हुसैन अपने छोटे बेटे को ले जाते, बिल्कुल दरमियान में मैदान करबला के पहुंच जाते और सामने वाले लश्कर को कहते, लश्करियों तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे घर वालों से दुश्मनी है, इस मासूम बच्चे से तुमको कोई दुश्मनी नहीं। अगर मेरे बड़े बेटे ने पानी मांगा होता मैं नहीं देता, लेकिन ये मेरा छोटा बेटा है, दूध पीता बच्चा है, पानी का एक कतरा मेरे छोटे बेटे को दे दो। मेरे भाई और रिवायत में हज़रत हुसैन अपने छोटे बेटे के लिए पानी मांगते हैं, अचानक एक तीर आता है, बच्चे के दिमाग पर लगता है और उसी वक्त बच्चा भी खुदा को प्यारा हो जाता है। मेरे भाइयों, ये सारी कुर्बानियां क्या सबक दिखाती। और उसके बाद फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सोचो वो नवाज़े रसूल के दिल पर क्या गुजरी होगी। अभी बड़े बेटे की लाश आई नहीं थी कि छोटे बेटे की लाश भी लाकर रख दी। और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सर पर अमामा बांधा, वो अमामा था जिसको हमारे नबी पहना करते थे, और हाथ में वो तलवार ली
थी जो उनके अब्बा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार थी, और बदन पर वो चादर रखी जो उनकी माँ हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने हाथों से चादर की थी, और घोड़े की पूंछ पर सवार होकर वो नबी का लाडला मैदान करबला में घुसता है और ऐसा वीराना मुकाबला करता कि रिवायत के अंदर लिखा कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़ते रहते, यहाँ तक कि उनके गले पर कई तीर लगते हैं, जिसकी वजह से तय होती है तो पूरे बदन का खून निकल जाता है। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी का जो पैगाम है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो या अली अकबर की शहादत हो या अली असगर की शहादत हो, मेरे भाइयों ये शहादत आप किताब उठाकर देखें, किसी भी किताब को उठाकर देखें, ये आपको जरूर मिलेगा कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सारी कुर्बानी इसलिए दी कि एक गुनाह होता था वो हजरत हुसैन से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे भाइयों, नबी की शरीयत टूटे तो उम्मती गर्दन कटाना तो जानता हो लेकिन गर्दन झुकाना न जानता हो। और आज मेरे भाइयों, हमने तो गुनाहों के सामने गर्दन झुका दी, भाई झुका दी ना, नहीं झुका दी। इसी वजह से हम देखते हैं कि आज हमारा और नबी का रिश्ता बहुत दूर हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बातें शायद आपको कड़वी मालूम होती होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। मेरे भाइयों, आज मुसलमान परेशान है, घर का हर आदमी परेशान है, घर की हर औरत परेशान है, घर का हर मर्द परेशान है। मेरे भाइयों, सच बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं घर के बाहर निकलते हैं तब भी हमें दुख लगता है, घर में जाते हैं तो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मेरे भाइयों, है कि नहीं? और मेरे पास तो बहुत से आते हैं, अक्सर आकर कहते हैं कि मुफ्ती साहब एक ऐसी तावीज दे दो कि घर में जाता हूँ तो बैठने का जी नहीं चाहता, बेचैन हो जाता हूँ, मालूम नहीं घर के अंदर क्या है, कोई जीन है या कोई जादू है। मेरे भाइयों, न कोई जीन है न कोई जादू है, हमारे नबी के दुश्मन को घर में हमने बिठा कर रखा है। मेरे भाइयों, अगर नबी की शरीयत को इख्तियार करते तो हमारा घर खुदा की कसम जन्नत का एक नमूना बन जाता। मेरे भाइयों, सोचो हमारे नबी ने, सहाबा किराम में सोचो, बाप को बेटे से कितनी मोहब्बत थी और बेटी को बाप से कितनी मोहब्बत थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी लाली बेटी से कितनी मोहब्बत थी। वो घराना था जिसमें सिवाय मोहब्बत के कुछ नजर नहीं आता। अगर से खाना नहीं था, पहनना नहीं था, ऐश करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में चैन और सुकून जरूर मौजूद था। मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फक्र फाका का ये आलम था, फक्र फाका का ये आलम था कि एक मरतबा हमारे नबी मदीने की गली से गुजरते हैं, हजरत अबू अय्यूब अंसारी की नजर करती है, देखते हैं कि मेरे नबी के चेहरे से मालूम होता कि मेरे नबी भूखे हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी अपने घर में से देखते हैं तो यकीन हो जाता कि मेरे नबी को भूख बहुत लगी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी बाहर निकलते, हमारे नबी को घर में बुलाते हैं, कुछ खजूर लाते हैं, कुछ रोटी लाते, कुछ गोश्त के टुकड़े लाते और कहते हैं नबी तेरे चेहरे से मालूम होता है कि तुम बहुत भूखे हो, ये खाना खा लो। रिवायत के अंदर है, कुर्बान जाए हमारे नबी पर, हमारे नबी एक रोटी को लेते हैं, एक गोश्त का टुकड़ा लेते हैं और उसको रोटी के ऊपर रखते हैं और कहते हैं अबू अय्यूब ये रोटी और ये गोश्त का टुकड़ा मेरी बेटी फातिमा को देकर, इसलिए कि सुकून जरूर आएगा। मेरे भाइयों, हम अल्लाह वालों की जिंदगी को उठाकर देखें, बहुत दूर जाने की बात नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा कि 20 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैं ऐसा उम्मती था कि मैं कोई काम उस वक्त तक नहीं करता जब तक मैं अपने हाथ में मेरे नबी से मशवरा नहीं कर लेता था। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक मशवरा न हो जाता, मेरे भाइयों नबी तो इन उम्मतियों के वास्ते तड़पता है, उम्मती को खास में आकर भी बताता है कि तेरा सीधा रास्ता ये है। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमने ताल्लुक इतना तोड़ा कि नबी को देखते हुए ही नजर नहीं आता है। मेरे भाई, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, नबी से सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। मेरे भाइयों, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। आपके इंग्लैंड में ये दारुल उलूम बनी जो है, वहाँ शेख ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। आपको मालूम होगा, हम में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने शेख ज़करिया के चेहरे अनवर को भी देखा होगा। मेरे भाइयों, ये हमने यहाँ भी बात सुनी और हिंदुस्तान में भी ये बात सुनी कि जब शेख यहाँ पर तशरीफ लाए और हुक्म बुखारी के लिए आए, उसके बाद शेख ज़करिया अलैहिस्सलाम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इतनी ज्यादा खराब हो गई कि यहाँ इंग्लैंड के जितने माहिर डॉक्टर हैं सब ने कह दिया ये हफ्ते या 2 हफ्ते का मेहमान है, ये हफ्ते 2 हफ्ते का मेहमान है। और जितने इनके खुलफा मौजूद थे सब ने तैयारी की कि हमारे हजरत को मदीना मुनव्वरा लेकर जाए ताकि जब जान निकले तो मदीने में निकले और नबी के रोजे के सामने निकले। लेकिन कुर्बान जाए शेख ज़करिया पर सारे डॉक्टर परेशान, सारे खुलफा परेशान और शेख ज़करिया अपनी आंख को खोलते हैं, सबको कहते हैं फिक्र मत करो, अभी मेरा यार मेरे पास आया था। और यार से मुराद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए थे और आकर कहा था कि ज़करिया अभी तेरा वक्त नहीं आया, खुदा को तुझसे दीन का काम लेना है, जब वक्त मुकम्मल होगा हम खबर देंगे और तेरी रूह को
सकते हो तो न पढ़ो, अव्वाबीन और जांच की नमाज न पढ़ सकते हो न पढ़ो, और हज और उम्रे नफल न कर सकते हो तो न करो, लेकिन मेरे भाइयों इतना जरूर करो कि हमारे नबी का दिल न दुखने पावे। मेरे भाइयों कोई गुनाह तो न होने पावे। अब 24 घंटा जब हमारा घराना गुनाहों के अंदर लिखा जाता होगा तो बताओ मेरे भाइयों घर में बरकत कहाँ से आएगी। और एक बात आप कान खोल कर सुने, शायद आपको मेरी बात बहुत बुरी मालूम हो, मैं अपनी माँ बहनें जो रिसीवर पर सुनती है उनसे भी बहुत साफ ये कहना चाहता हूँ ताकि मेरे भाइयों अमानत में कोई खयानत न हो। एक बात सुन लो, जिस घर के अंदर टीवी मौजूद होगा उस घर में अगर किसी की मौत आती है तो उसको कलमा नसीब नहीं होता है। और मेरे भाइयों मैं नहीं कहता ये बात, ये मैं नहीं कहता, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही सूरतुन औ कल्बुन, अल्लाह के रसूल की हर बात सच्ची और पक्की। ऐलान कर दिया कि उस घर में रहमत का फरिश्ता कदम नहीं रखेगा जिस घर में कुत्ता पाला गया होगा या जिस घर में तस्वीर का सामान रखा गया होगा। तो मेरे भाइयों जब एक आम तस्वीर हो तो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे इंग्लैंड के भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूँ अगर बाप की तस्वीर हो तो रहमत का फरिश्ता अंदर नहीं आता, हमारे पीर की तस्वीर हो तो रहमत का फरिश्ता अंदर नहीं आता। तो मेरे भाइयों नंगी तस्वीरों का सामान घर में होगा तो क्या रहमत का फरिश्ता अंदर आएगा? अरे मेरे भाइयों आएगा। और मरना है कि नहीं मरना? भाई मरेंगे तो कौन रूह निकालेगा? फरिश्ता ही तो रूह निकालेगा। जब रहमत के फरिश्ते के लिए दरवाजा हमने बंद कर दिया तो यकीनन अज़ाब का फरिश्ता आएगा। और मेरे भाइयों अज़ाब के फरिश्ते के बारे में कुरान करीम ने लिखा है कि जब अज़ाब का फरिश्ता आता है तो अल्लाह आवाज देते हैं अखरिजू अनफुसकुम अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, अल्लाह आवाज देते हैं कि अज़ाब के फरिश्ते रूह इतनी सख्ती के साथ निकाल कि इसको मालूम हो जाए कि हमने इसको दुनिया में जलील कर दिया है। मेरे भाई अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो खैर मेरे भाइयों बात मैंने बहुत ज्यादा कड़ी आपको कह दी होगी, लेकिन एक सही बात मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, जो कुछ हुआ हो गया, अभी भी हमारे लिए रास्ता है। शेख ज़करिया अलैहि रहमान ने लिखा है ना कि सुबह का भटका हुआ अगर शाम को वापस आए तो उसे भटका हुआ नहीं कहा जाता। अगर सुबह कोई लड़का घूम जाता है शाम को वापस आ जाता है तो लोग भूल जाते हैं कि ये बच्चा घुमा हुआ था। मेरे भाइयों जब इंसान भूल जाता, मखलूक भूल जाती है तो उम्मीद है कि अल्लाह भी हमारे गुनाहों को भुला देगा, अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन मेरे भाइयों इरादा तो कर लो। भाई इरादा करते नहीं करते, सबका इरादा करो मेरे भाइयों। जब तक ये रूह बदन में रहे, जब तक ये सांस चलती रहे, एक इरादा करो कि खुदा जब तक तू मुझे दीन के वास्ते जिंदा रखता है तो जिंदा रख ले, और जब तक मैं जिंदा रहूं दीन के काम में मुझे इस्तेमाल कर ले। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए सभी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वरज़ुक़ना वस्तुरना वजबुरना वहदिना वरफ़अना वला तुज़िलना वअदखिलनल जन्नत बिमन्निका व फ़ज़लिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व फ़ीमा बअदल मौत। अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व फ़ीमा बअदल मौत। अल्लाहुम्मा इन्ना अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा इन्ना अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत व सकरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, अल्लाहुम्मा ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनल फ़ासिक़ीन, इन्नी कुन्तु मिनल आसिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही आलमीन तो हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह माफ फरमा दे। मौला तू बड़ा करीम है, मौला तू बड़ा रहीम है, अल्लाह तू बड़ा रहमान है। अल्लाह करीम उनको कहा जाता है जो बगैर मांगे देता है,
रहमान उसको कहा जाता जो बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। रहीम उसको कहा जाता जो अपने छोटों की गलती को कभी नहीं देखता। ए अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। ए करीम आसान तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं मौला, ए परवरदिगार तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं मौला, कि अल्लाह तू जिसे चाहे जब चाहे जैसे चाहे माफ कर सकता है। ए अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे, अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे, ए अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे। अल्लाह तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे मौला, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के वास्ते बहुत तड़पे मौला, बहुत रोए मौला, रातों को बहुत दिल बिगाए मौला। ए अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता है मौला, तेरे नबी के दिल को रखते हुए मौला पूरी उम्मत को माफ फरमा दे मौला, हम सबको माफ फरमा दे अल्लाह, हम सबको माफ फरमा दे मौला। हमसे दिल का कोई काम नहीं होता मौला, हम बड़े गुनहगार हैं मौला। आज तूने हाथों में ताकत दी है, पाँव में ताकत दी है, जबान में ताकत दी है, लेकिन मौला हमसे दिल का कोई काम नहीं होता मौला। सिवाय गुनाह के हम कुछ नहीं कर पाते मौला, हम सिवाय गुनाह के कुछ नहीं कर पाते मौला। अल्लाह तू हमारे जुर्म अजीम को माफ फरमा दे मौला, जुर्म अजीम को माफ फरमा दे मौला। तेरे लाल ने दीन का काम करके चले गए मौला, बड़े बड़े बहादुरी के काम करके चले गए मौला, बड़े बड़े बहादुरी के काम करके चले गए मौला। मौला तू बता परवरदिगार, तू बता परवरदिगार, वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल पर क्या गुजरती होगी मौला। मौला वो नवाज़े रसूल थे मौला, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी। ए अल्लाह तेरे नबी का ये हाल था कि हसन और हुसैन कहीं भी नजर आ जाते, तेरे नबी की आंखों में आंसू आ जाते, एक हाथ में हसन को बिठा लेते, दूसरे हाथ में हुसैन को बिठा लेते। ए अल्लाह ये हुसैन ने बड़ी कुर्बानियां दी मौला। ए अल्लाह इन्हीं के सदक़े हमें माफ फरमा दे मौला, इन्हीं के सदक़े माफ फरमा दे मौला। उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी मौला, जिसका जवान बेटा उसके हाथों में लाश बना मौजूद हो, जिसका जवान बेटा उसके हाथ में शहीद हुआ मौजूद हो। जो है अल्लाह वो बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी कि जिसने जवान बेटे की लाश को अभी रखा नहीं था, कि उसे मालूम नहीं था कि थोड़ी देर में मेरा मासूम बच्चा भी खुदा को प्यारा हो गया होगा। ए अल्लाह वो बाप ने अपने दिल पर पत्थर रखा होगा मौला, मौला वो बाप तरफ गया होगा मौला, और मौला बाप तो एक तरफ, वो माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिस माँ ने अपने दोनों बेटों को साथ में दुनिया से जाता हुआ देखा। ए अल्लाह इस अजीम कुर्बानी के सदक़े इस उम्मत को हिदायत नसीब फरमा दे, पूरी उम्मत को हिदायत नसीब फरमा दे, पूरी उम्मत के माफी के फैसले फरमा दे। ए अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे, अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे मौला। बहुत गुनाह किए मौला, मौला बहुत गुनाह किए मौला, तू ही माफ करने वाला है। ए अल्लाह मेरे कहने से कुछ नहीं होता मौला, ए परवरदिगार मैं जानता हूँ मेरे कहने से कुछ नहीं होता मौला, ए परवरदिगार मेरे कहने से कुछ नहीं होता मौला। ए अल्लाह मैं जानता हूँ मौला मैं खुद बहुत बड़ा गुनहगार हूँ मौला, मेरे ये हाथ गुनहगार, मेरा ये पाँव गुनहगार, मेरी जुबान गुनहगार। ए अल्लाह मैं खुद इसका मोहताज हूँ कि कोई मेरे लिए दुआ करे मौला कि तू माफ कर दे मौला। मुझसे कुछ नहीं होता मौला, लेकिन तू करीम आता है मौला। मौला जिन भाइयों ने इरादा किया मौला तू उनके इरादे को पूरा फरमा दे मौला, हिम्मत नसीब कर दे मौला, जज्बा नसीब कर दे। ए अल्लाह अगर आज दुनिया में वो तेरे रास्ते पर आएंगे, हम जानते हैं मौला कि सारी दुनिया हम पर हंसेगी मौला, लेकिन कल कयामत के मैदान में हमें रोना नहीं पड़ेगा। ए अल्लाह तू कयामत में भी हमें हंसता हुआ रखना, दुनिया में भी हमें हंसता हुआ रखना। अल्लाह प्यारी मौत नसीब फरमा दे, कलमे वाली मौत नसीब फरमा दे मौला, कलमा नसीब कर देना मौला, मौत के वक्त कलमा नसीब कर देना। ए अल्लाह तू बड़ा प्यारा खुदा है मौला, तू बड़ा प्यारा खुदा है मौला, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं मौला, तू तो सारी रुकावटों को दूर कर सकता है, तू सारी रुकावटों को दूर कर सकता है। ए अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं मौला, हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब कर देना मौला, कलमा नसीब कर देना। ए अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देना। ए अल्लाह हमने बहुतों के बारे में सुना मौला, बहुतों के बारे में सुना मौला हमने कि जब मौत का वक्त आया किसी की ज़बान पर दुकान का तस्वीरा, किसी की ज़बान पर मकान का तस्वीरा, किसी की ज़बान पर बाल बच्चों का तस्वीरा। ए अल्लाह जब हमारी मौत का वक्त आ जाए मौला, आखिरी घड़ी आ जाए मौला, मौला तुझे जब बुलाना हो बुला लेना, लेकिन मौला कलमे के साथ बुला लेना मौला, कलमा नसीब कर देना मौला, कलमा नसीब कर देना। अल्लाह कलमे वाली मौत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह तू हमारे माँ बाप को माफ फरमा दे मौला, तू हमारी माँ को माफ कर दे मौला। हम रोता है हमारी माँ के लिए तेरे सामने भीख मांगते मौला, मौला हम उस बुरी माँ के लिए भीख मांगते मौला, तू हमारी माँ को माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे अल्लाह, तू हमारी माँ को माफ कर दे। ए अल्लाह जितने भी गुनाह किए मौला माफ कर दे। ए अल्लाह हिदायत दे दे मौला, हिदायत नसीब कर दे। ए अल्लाह हिदायत नसीब कर दे। ए अल्लाह
हम में से बहुत से लोग ऐसे बैठे मौला, बहुत सी औरतें ऐसी होगी मौला जिनके माँ बाप उनसे बहुत दूर होंगे मौला, उनकी माँ उनसे इस वक्त बहुत दूर होगी मौला, उनको रात को भी माँ याद आती होगी मौला, दिन में भी माँ याद आती होगी मौला, हमें याद आती हो ना आती हो, लेकिन वो माँ हर वक्त अपने बेटों को याद करती होगी, हर घड़ी उसका दिल अपने बेटों में लगा हुआ होगा मौला। वो माँ को बेहतरीन बदला नसीब फरमा दे मौला, बेहतरीन बदला नसीब फरमा दे अल्लाह। अगर जिंदा है तो खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। और अल्लाह अगर हमारे माँ बाप दुनिया से जा चुके मौला, अगर वो दुनिया से चले गए मौला, अगर वो अपनी कब्र में तो को रहमतों से भर दे, उनकी कब्र से भर दे, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में अल्लाह तू हमारी कब्र को भी आसान कर देना मौला, हमारी कब्र आसान कर देना मौला, हमारी कब्र आसान कर देना मौला, हमारी कब्र आसान कर देना। ए अल्लाह कब्र का मामला बड़ा तेरा मामला होगा मौला, बड़ा अजीब और गरीब मामला होगा मौला। ए अल्लाह वो कैसा वक्त होगा जब हमारा जनाजा उठेगा मौला, कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा, ए अल्लाह कब्र में रखा जाएगा, उस पर मिट्टी मारी जाएगी, ए अल्लाह वो कब्र की अंधेरी कोठरी में हिफाजत कर लेना मौला, हिफाजत कर लेना मौला, हिफाजत कर लेना। ए अल्लाह हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमा मौला, शहादत की मौत नसीब फरमा मौला, शहादत की मौत नसीब फरमा अल्लाह, तेरे रास्ते में मौत नसीब फरमा मौला, तेरे रास्ते में मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह तू बड़ा प्यारा खुदा है मौला, मौला तू बड़ा प्यारा खुदा है मौला। हम में से जो लोग परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, ए अल्लाह जो औरतें परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह हमारे घरों में चैन और सुकून नसीब फरमा मौला, हमारे घरों में चैन और सुकून नसीब फरमा मौला। आज हमारे घर से चैन और सुकून खत्म हो चुका मौला, मौला खत्म हो चुका मौला। आज एक शोहर अपनी बीवी को देखना नहीं चाहता, बीवी अपने शोहर को देखना नहीं चाहती मौला, बाप बेटे को देखना नहीं चाहता, बेटी माँ को देखना नहीं चाहती। ए अल्लाह तू जोड़ दे मौला, परवरदिगार अब तो जोड़ पैदा कर दे मौला, जोड़ पैदा कर दे। ए अल्लाह तू जोड़ पैदा करने पर आए, दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, लेकिन अल्लाह तू अगर तोड़ने पर आ गया मौला, मौला अगर तू बर्बाद करने पर आ गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें जोड़ नहीं सकती। ए अल्लाह हमारे घरों में चैन नसीब फरमा दे, सुकून नसीब फरमा दे, इत्मीनान नसीब फरमा दे, आफियत नसीब फरमा दे, हलाल रोजी नसीब फरमा दे, आफियत की रोजी नसीब फरमा दे, मुसलमानों के माल में खूब बरकत नसीब फरमा दे, उनकी जानों में बरकत नसीब फरमा दे, उम्रों में बरकत नसीब फरमा दे, आल औलाद में बरकत नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे औलाद को हाफिज़ कामिल बना दे। ए अल्लाह बहुत से लोग मौला दुआ की दरखास्त करते हैं कि हमारे बच्चों के सीने में खुदा ने करे उतर जाए मौला, मौला तो उन बाप की दुआ को सुन ले मौला। वो लोग हमसे आकर कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए दुआ करना, लेकिन मौला तू जानता है कि बाप की दुआ को तू रद्द नहीं करता। ए अल्लाह माँ की दुआ को तू रद्द नहीं करता। ए अल्लाह किसी और की दुआ को तो तू ठुकरा देता होगा, लेकिन वो बाप जिसने अपने बेटे को बड़े प्यार और मोहब्बत से पाला, वो माँ जिसने अपने बेटे को अपने गले से लगाया मौला, इन दो की दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती मौला। ये बाप माँ तरफते हैं कि हमारे बच्चों के सीने में कुरान करीम आ जाए। ए अल्लाह तो इन बच्चों को हाफिज़ कामिल बना दे, हाफिज़ कामिल बना दे, आलिम बामल बना दे, मुत्तकी और परहेजगार बना दे, दीन का दाई बना दे, चप्पे में तेरे कलमे को जिंदा करने वाला बना दे, हमारी आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह हमें वो दिन बता दे कि हमारी औलाद तेरे रास्ते में कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए, तेरे रास्ते में गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाए, तेरे रास्ते में तेरे नबी की मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। मौला हमें वो दिन कभी न बताना, ए परवरदिगार हमें कभी वो दिन न बताना कि हमारी औलाद की वजह से हमें बदनामी उठानी पड़े, हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। अल्लाह ऐसे दिन से हिफाजत फरमा दे, अल्लाह ऐसे दिन से हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह हमें हमारे माँ बाप को राजी करने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हम हमारे माँ बाप को दुनिया ही में राजी कर ले मौला, हमारे माँ बाप को राजी कर ले मौला, हमारे माँ बाप को राजी कर ले। ए अल्लाह अगर वो नाराज होकर दुनिया से गए मौला, मौला अगर हमारी माँ हमसे नाराज होकर बैठी है, और अल्लाह अगर हमारे बुढ़े बाप का दिल हमारी वजह से खुल रहा है, हमारी वजह से वो दिल गमगीन है मौला, उस बाप के दिल में हमारी मोहब्बत डाल दे मौला, बाप के दिल में हमारी मोहब्बत डाल दे। ए अल्लाह बाप के दिल में ये बात डाल दे तो अपने बेटों को माफ कर दे मौला, माफ करा दे मौला, रिश्तेदारों में जोड़ पैदा फरमा दे मौला, रिश्तेदारों में जोड़ पैदा फरमा दे, हर एक को दूसरे के साथ मिला दे मौला। जिन लोगों में अदावतें हैं मौला उनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे मौला, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह तू हम सबको माफ फरमा दे, तेरे नबी के सदक़े हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किया तो सजा जल्दी पाओगे, सीधे अगे नमाज़ी जहन्नुम में जाओगे।
جب ہوگی حشر تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا، شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے، توبہ کرو خدا را نمازیں پڑھا کرو، مت رو فریب جھوٹ سے ہر دم بچا کرو، مسجد خدا کا گھر ہے عبادت کا کام ہے، دنیا کا کام کرنا تو مطلق حرام ہے، پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر، تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، بخشائیں گے خدا سے اسے شاہ بہربر، مسلم میں اور بخاری میں لکھی ہے یہ خبر، جو ترک کی نماز کو وہ ناس ہو گیا، جس نے پڑھا نماز کو وہ پاس ہو گیا، پڑھتے رہو نماز کو بہتر یہ کام ہے، دین رسول پاک کا اس سے قیام ہے، مت کھاؤ سود کا کھانا حرام ہے، بس یہ دعا خدا سے میری صبح و شام ہے، پابند دے نماز کو کر دو نماز کا، اور اس کے دل میں شوق بھر دو نماز کا، ناراض اپنی بیوی سے ہوتے ہو ہر گھڑی، کہتے ہو کام اس کو خوب روز ہر گھڑی، اس کو بھی ہے نماز سکھائی کوئی گھڑی، تم سے نکاح کر کے مصیبت میں ہے پڑی، دیکھو نماز پڑھنا نہ اس کو سکھاؤ گے، بیوی کے ساتھ خود بھی جہنم میں جاؤ گے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، اے مومنو نماز کو کرنا نہ تم قضا، قرآن میں صاف یہ کہتا ہے کبریا، مرنے کے بعد حشر میں دولہا بنائے گی، صحرا نجات کا یہی سر سے اڑائے گی، شنو جدا کیا اس دم سر حسین تھا سجدے میں جھک گیا، اہل جہاں کو شوق شہادت دکھا دیا، حق کی رضا میں اپنا ہی کیا گھر لٹا دیا، دیکھو کہ کیسی کیسی عبادت نماز ہے، بھولے نہ مرتے دم بھی وہ نعمت نماز ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، اے مومنوں نماز خدا سے ملائیں گی، مرنے کے بعد گلشن جنت دلائیں گی، خالق سے تم کو روز جزا بخشوائیں گی، جنت میں ساتھ اپنے تمہیں لے کے جائیں گی، ساری عبادتوں میں
عبادت نماز ہے، اے مومنو یہ دین کی دولت نماز ہے۔ جو کچھ کے مرتبہ تھا بتایا نماز کا، ہوئے گا سے حشر میں سایہ نماز کا۔ مضبوط پکڑے ہاتھ سے پایا نماز کا، یہ مرتبہ خدا نے بنایا نماز کا۔ پڑھ لو نماز دل سے تو ہو جاؤ گے ولی، کھل جائے گی فراق کے دل کی کلی کلی۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز قول رسول ہے۔ توفیق دے مجھ کو تو اے میرے کبریا، کرتا رہو نماز کی تبلیغ جا بجا، کرتا رہو نماز کی تبلیغ جا بجا، کرتا رہو نماز کی تبلیغ جا بجا۔